الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 14 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 12 من شهر فبراير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمامية بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قراءتنا للحديث 99 بعد 600 من هذا الكتاب، الواقع في الباب 91 بعد 200، الذي هو بعنوان دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد شرعنا في قراءته من غير أن نصل إلى غايته، فسنستأنف قراءته من أوله ونقوم بتعليق يسير لأجل التذكير عما سبق، ثم نعود إلى المكان الذي توقفنا فيه بتوفيق الله عز وجل وتسديده، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والتوفيق والسداد والقبول، إنه أكرم مأمول وخير مسؤول. Mes très chers frères, dans cette 14e nuit du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 12 février 2025, nous nous retrouvons comme chaque mercredi soir avec le livre de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, livre qu'il a consacré à la mention des bienséances. Toujours dans le 291e chapitre de ce livre qui porte sur une série de formules attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lesquelles il implorait Allah subhanahu wa ta'ala dans différentes circonstances. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire à la lecture du 699e hadith de ce livre, qu'on avait déjà commencé d'ailleurs, sans arriver à la fin. On va donc reprendre sa lecture depuis le début, puis brièvement revoir ce qu'on a vu jusqu'au point où on s'est arrêté et reprendre, Inch'Allah ta'ala, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faire don de sa grâce et de nous permettre d'avoir une intention pure et d'accepter nos actions. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Naam, tfadal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن ويمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه أنه قال: لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. قال علي: وسمعته من محمد بن بشر وأسنده ولا أجيء به. بارك الله فيك. ذكرنا أن هذا الحديث وقع أو ما مضمونه ما وقع يوم أحد بعد انقلاب المشركين وفرار بعض المسلمين
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا طائفة من أصحابه الكرام، فأمرهم بالاستواء خلفه وأن يكونوا خلفه صفوفا حتى يثني على ربه عز وجل، أي حتى يذكره بصفات الكمال والجلال والجمال. فامتثلوا أمره واصطفوا خلفه، وجعل يثني على ربه عز وجل بما هو أهله، فقال اللهم لك الحمد كله، أي جميع المحامد لا يستحقها إلا أنت، وأنت أهل لها وحدك لا شريك لك. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. وهذا كله يدل على أن التصرف في الكون لا يكون إلا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا ما أراده وما أمر به عز وجل. وإن ظهرت الأشياء أنها بعيدة فهي بين يدي الله عز وجل قريبة، وكذلك العكس، وإن وقعت في الأعين أنها قريبة فهي بإذن الله عز وجل بعيدة. وما أعطاه الله عز وجل ليس أحد بإمكانه أن يمنعه، وما وسعه ليس لأحد القدرة على تضييقه وما أشبه ذلك. ثم طلب من الله عز وجل أن يوسع عليه وأن يكثر عليه وعلى أصحابه من بركاته ورحمته وفضله ورزقه، وهو في مكان وفي موطن حرج قد يغلب على الظن أنهم على وشك الهلاك، لكنه حسن الظن بربه عز وجل فلا ييأس ولا يقنط منه طرفة عين. ثم قال اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وإن كان الأمر أن هذه الحادثة آخر عهده بالدنيا، فحينئذ فليكن العهد بعد ذلك الجنة التي لا يتحول عنها صاحبها إذا دخلها. ثم سأل الله عز وجل النعيم يوم العيلة، أي يوم القيامة الذي يحتاج الناس فيه إلى رحمة الله عز وجل وإلى عفوه، وطلب كذلك الأمن يوم الحرب، وفي بعض النسخ يوم الخوف، فإما أن يقصد بذلك الحرب التي هو فيها، وإما أن يقصد بذلك يوم القيامة الذي يتحارب فيه الناس، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. وذكرنا أنه استعاذ بالله عز وجل من سوء التصرف بنعم الله عز وجل، وكذلك من سوء الظن بالله عز وجل حيث منعه ما أراده. ثم قال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وذكرنا أن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا بد أن يزينه أو أن يزينها، وتزيينه في قلوب العباد أن يحب ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويحب ما شرعه الله عز وجل، ويحب ما نهاه الله عز وجل، لأنه علم أنه لم يكن ليوجب عليه شيئا إلا وكان فيه خيره ومصلحته، ولم يكن لينهاه عن شيء إلا وفيه ضرره ومفسدته. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعل هذه الأمور التي تكرهها مكروهة عندنا كذلك، واجعلنا من الراشدين الذين سلكوا السبيل المستقيم والسبيل السوي الذي لا اعوجاج فيه والذي يوصل إليك وإلى مرضاتك. وكنا قد توقفنا عند قوله اللهم توفنا مسلمين. Donc on l'a vu dans ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de Uhud, lorsque la situation s'est bouleversée et qu'il s'est retrouvé encerclé par ses ennemis, et qu'une partie de ses compagnons ont fui, il a donc demandé à ceux qui étaient restés auprès de lui de se ranger, donc derrière lui en rang, afin d'implorer son Seigneur et de faire ses louanges. Puis il a commencé donc à faire ses louanges en affirmant que l'ensemble des louanges dans leur totalité ne revenaient qu'à Allah Azza wa Jal, car il était le seul à les mériter, et que ce qu'Allah Ta'ala avait décidé de garder auprès de lui, personne ne pouvait l'obtenir, et que ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala avait décidé
de donner gracieusement, personne ne pouvait le garder pour lui, et que ce qu'Allah Ta'ala avait éloigné, personne ne pouvait le rapprocher, que ce qu'Allah Ta'ala avait rapproché, personne ne pouvait l'éloigner. Et tout cela indiquait que tout ce qui arrive dans la création n'est que l'ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et que même si les choses paraissent comme étant désespérées, et que rien ne peut changer quoi que ce soit à ce qui arrive, n'oublions pas que c'est Allah Azza wa Jal qui décide de tout, et que s'il le veut, le lointain devient proche et le proche devient lointain, et le privé devient un don et le don sera privé. Donc il ne faut pas se fier aux apparences. Et même si on est dans une situation terrible dans laquelle on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, il ne faut jamais désespérer du Seigneur de l'univers. Puis il demande à Allah Azza wa Jal dans cette situation terrible, en pleine guerre, à un moment où on pourrait croire que c'est la fin, il demande à Allah de lui donner gracieusement ses bénédictions et sa miséricorde et sa grâce et sa subsistance pour prouver qu'il garde une confiance en Allah Azza wa Jal totale, même à un moment où n'importe qui d'autre aurait désespéré. Et dans le cas où c'est vraiment la fin de son passage sur terre, alors qu'il fasse que ce qui viendra après soit le repos éternel dans les jardins du paradis. C'est pour ça qu'il a demandé après, Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim. Je te demande le bonheur, la félicité absolue qui reste et qui subsiste, alladhi la yahulu wa la yazul, celui qui ne change pas et celui qui ne disparaît pas. Puis il dit Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-'ayla. Je te demande le bonheur le jour du grand besoin, le jour où les gens auront besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son pardon. Wal amna yawm al-harb, et la sécurité le jour de la guerre ou le jour de la peur dans une version du hadith. Donc ça fait référence au jour de la résurrection, car ce jour-là tout le monde aura peur sauf celui qu'Allah Ta'ala aura préservé. Et ce jour-là aussi, c'est un jour dans lequel les gens se feront une sorte de guerre, car tout le monde recherchera auprès de qui que ce soit un moyen d'obtenir des bonnes actions supplémentaires pour échapper au châtiment. Ou bien il fait référence à la guerre à laquelle il fait face au moment où il implore Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit Allahumma a'idan bika min su'i ma a'taytana wa sharri ma mana'ta minna. Puis il demande à Allah de le préserver du mal de ce qu'il lui a donné et du mal de ce dont il l'a privé. Et là, il ne parle pas de ce qu'il a donné, de ce qu'Allah lui a donné, de ce dont il l'a privé, mais de ce que son ressenti vis-à-vis de ce qu'il va lui donner ou de ce dont il va le priver. C'est-à-dire qu'il ne doit pas utiliser ce qui lui a été donné par Allah Ta'ala dans le mal et qu'il ne doit pas ressentir de mal vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de mauvaise opinion, parce qu'il l'a privé d'une chose qu'il lui a demandé. Puis, il dit Allahumma habib ilayna al-iman, ou Allah fait nous aimer la foi, wa zayyinhu fi qulubina, et embellis-la dans nos cœurs. Et donc, quand on dit aimer la foi, c'est aimer ce qu'Allah Ta'ala nous demande de faire, nous ordonne de faire dans les adorations, dans les relations, dans les transactions, et ce qu'il nous interdit de faire, même si ce sont des choses que l'âme apprécie et convoite. Eh bien, on doit garder en tête que si Allah nous ordonne une chose, c'est que c'est forcément parce qu'il y a un bien dans cela. Et s'il nous interdit une chose, c'est parce qu'il y a forcément pour nous un mal dans cela, même si on ne le comprend pas ou même si on ne le voit pas. Donc c'est ça, aimer la foi. C'est à partir du moment où tu sais qu'Allah te l'a ordonné ou interdit, alors tu l'aimes, même si tu ne vois pas d'intérêt ou d'inconvénient dans cela. Et quand il dit وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, ça prouve que la place de la foi est le cœur, et que le cœur, lorsqu'il est habité par la foi, eh bien, cela se manifeste dans les membres du corps, car le cœur est le maître des organes du corps. Lorsqu'il est bon, tout le corps est bon, et lorsqu'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Et donc, si on demande à Allah de nous faire aimer la foi, il lui demande aussi de lui faire détester son opposé, c'est-à-dire la mécréance. Et al-fusouq, la perversion. On avait expliqué que le fusouq est le fait de sortir de l'obéissance, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y avait une obéissance présente qui a été délaissée. Wal-isyan, la désobéissance, le fait de ne pas se soumettre à son ordre. Waj'alna min ar-rashidin, et compte-nous parmi ceux qui sont bien guidés, ceux qui sont dans le droit chemin, ceux qui suivent le chemin que tu as tracé en faisant descendre les livres et en envoyant les messagers, ce chemin qui mène vers toi et ce chemin qui est droit. Ce seul chemin qui, lorsqu'il est suivi, eh bien, il mène vers Allah Azza wa Jal, et aucun autre chemin que celui qu'Allah Ta'ala a tracé ne mène
vers lui. Puis on s'était arrêté ici. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم توفنا مسلمين أي اجعلنا نموت على الإسلام. وسبق مرارا أن تحدثنا عن هذا المعنى من أن الإنسان لا يمكن له أن يختار حالة موته، لكن لا بد إن أراد أن يموت مسلما أن يعيش على الإسلام، فإنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا سر قوله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا تفهم قول يوسف عليه السلام لما دعا الله عز وجل بذلك فقال توفني مسلما، لأن الإنسان لا يدري كيف سيموت، ولذلك يرجو أن يموت على الإسلام كما أمره ربه عز وجل بذلك، وقد أخبره أنه إن أراد ذلك فلا بد أن يعيش مسلما. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Puis il dit oh Allah, fais-nous mourir musulmans, c'est-à-dire soumis, car musulman, muslim, est ismul fa'il, le nom de celui qui accomplit l'action du verbe aslama, qui veut dire se soumettre. Fais-nous mourir musulmans. Et on demande à Allah de nous faire mourir musulmans parce que cette chose-là n'est pas entre nos mains. On ne sait pas dans quel état on va mourir. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta la yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha ila akhiri al-hadith. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous peut accomplir les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée et la destinée le rattrape. Alors il accomplit les actions des gens de l'enfer et y entre. Et ainsi, il en est ainsi pour l'inverse. Comme quoi quelqu'un peut accomplir les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée, puis il accomplit les actions des gens du paradis et il y entre. Et dans l'autre hadith, innama al-a'malu bil khawatim, car les actions qui comptent le plus et qui comptent seulement sont celles avec lesquelles on clôture notre passage ici-bas. Donc on ne sait pas sur quoi on va mourir. Mais on a confiance en Allah Azza wa Jal et on a une bonne opinion de lui. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous ordonne de mourir musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah à la hauteur tel qu'il le mérite vraiment et ne mourrez qu'en étant soumis. Donc Allah nous ordonne de mourir soumis. Pourtant, on ne sait pas comment on va mourir. Même le prophète Yusuf alayhi salam demande à Allah Ta'ala de le faire mourir musulman. Et là, le prophète demande à Allah de le faire mourir musulman. Donc comment est-ce qu'on demande à Allah de le faire mourir musulman si c'est lui qui nous a demandé de mourir musulman? Eh bien, dans le Coran, Allah nous informe aussi qu'on doit vivre musulman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ma vie et ma mort sont pour Allah Azza wa Jal. Donc celui qui veut mourir pour Allah Azza wa Jal, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, soumis à Allah Azza wa Jal, doit vivre de la même façon. Et la tradition divine consiste à faire que celui qui a vécu sur un état meure sur cet état. Et celui qui meurt sur un état sera ressuscité sur cet état. Allah Ta'ala, vous savez quand on entend ces genres de hadiths, celui qui fait des actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée, ça veut dire qu'il est proche du paradis. Puis le destin le rattrape et il fait des actions des gens de l'enfer et il y entre. Il y a des gens qui comprennent mal ce hadith. Ils comprennent ce hadith comme étant des pièges. Qu'Allah Ta'ala il nous attend au tournant. Allah il n'est pas comme ça avec les croyants sincères et véridiques. Il est comme ça avec ceux qui se comportent comme ça en premier. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Comme Allah décrit les gens de l'hypocrisie, comme quoi ce sont des gens qui veulent trahir Allah et ceux qui ont cru. Ils veulent avoir un tour d'avance sur lui. Mais on ne peut pas trahir Allah Azza wa Jalla parce qu'Allah il sait, il connaît le contenu des poitrines. Et rien ne lui est caché ou dissimulé. C'est pour ça que dans une des versions du hadith, il a rajouté un détail important, Fima yabdu linnas, dans ce qui est visible aux gens. C'est-à-dire que tu as l'impression en le voyant qu'il fait les actions des gens du paradis, mais sa réalité va le rattraper à la fin de sa vie. Et c'est là qu'il va faire les actions qui correspondent à ce qu'il cache en lui.
les actions des gens de l'enfer, pour qu'il y entre en fonction des actions qu'il a accomplies lorsqu'il a fini son passage ici-bas. Et le croyant sincère, même s'il est faible, même s'il fait des péchés tout au long de sa vie, si dans son cœur il a conservé de l'amour pour Allah et de la crainte, alors Allah Ta'ala lui permettra de revenir vers lui avant de mourir et de faire des actions bonnes et vertueuses avant de mourir pour que ce soit la cause de son entrée au paradis. Dans le hadith, إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. Lorsqu'Allah il veut pour son esclave du bien, il le miellifie. Son traduction relative et rapprochée. Assalah. Là, les sahaba disent, Assalah, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, yuwaffiquhu li'amalin salihin fa yumituhu alayh. Bima'na al-hadith. Il lui permet de faire une action vertueuse avant de mourir pour qu'il meure dessus. Donc quand Allah il veut du bien pour toi, il te permet de faire une bonne action juste avant de mourir pour que tu meurs dessus. Donc Allah, il n'est pas, quand Allah il dit dans le verset Inna rabbaka labil mirsad. Traduction française relative et rapprochée, ton Seigneur est aux aguets. C'est vrai. Mais ton Seigneur, il est avec toi comme toi, tu penses qu'il sera avec toi. Et Allah Ta'ala, quand tu veux ruser, il va ruser avec toi. Quand tu veux tromper, trahir, il se comportera avec toi tel que tu penses te comporter avec lui, sans jamais avoir le dessus. Sans jamais avoir le dessus. Mais quand tu es sincère et véridique, et que tu reconnais tes péchés, et que tu veux vraiment arriver vers lui, même si en cours de chemin tu trébuches, tu tombes, tu t'égares, mais qu'à la fin, tu veux vraiment revenir vers lui, il va te guider et te permettre de revenir sur le droit chemin avant que ton âme ne quitte ton corps. Donc ce qu'il faut garder comme sens principal dans cela, c'est l'opinion que tu auras d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui veut mourir musulman, soumis, doit vivre musulman et soumis. Quant à celui qui pense, comme on entend beaucoup de gens aujourd'hui, je dirais la ilaha illallah avant de mourir et tranquille. Si c'était aussi simple, mes frères, je pense que les mosquées seraient vides. Pourquoi est-ce que les mosquées sont pleines? Pourquoi est-ce que vous voyez la mosquée sacrée de la Mecque, elle est pleine? Les gens, ils se bousculent. Il fait chaud, de jour comme de nuit. Ils dépensent de l'argent pour y aller. Ils arrivent devant la Kaaba, ils se mettent à pleurer. Ils lèvent leurs mains, ils implorent Allah Azza wa Jal. Pourquoi tout ça? Si juste dire la ilaha illallah avant de mourir suffit. Non, mes frères. Allons-nous mettre les soumis au même rang que les criminels? Qu'avez-vous? Comment est-ce que vous jugez? Comment est-ce que vous raisonnez? Al-Muhim, il est important de comprendre cela, mes frères. Donc celui qui veut mourir musulman n'a pas d'autre choix que de vivre musulman. Et c'est aussi une façon de demander à Allah ce qu'on appelle husn al-khatim, la bonne fin. Et dans le Coran, Allah il fait référence à cette fin dans plusieurs passages, notamment dans Surat An-Nahl, quand Allah tabaraka wa ta'ala wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Et lorsqu'on leur demande qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre, en faisant référence au Coran, ils disent, yani les mushrikines, les légendes des anciens. Il y a des récits qui ont été inventés par les ancêtres, il y a de cela des temps immémoriaux. Puis Allah Ta'ala dit un peu plus tard, en parlant de ces gens-là, ceux que les anges font mourir en étant injustes envers eux-mêmes. Comme ils ont vécu sur cet état-là, alors Allah il les fait mourir sur le même état. Et il en renvoie les anges qui les font mourir ainsi. Puis on a les croyants. Et on a dit à ceux qui ont cru et qui ont craint, qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre? Ils ont dit, il a fait descendre du bien. Et là tu remarques que leur réponse elle ressemble à celle des anges. Lorsque foudroyés dans les cieux, après avoir entendu l'ordre d'Allah Azza wa Jal sans l'avoir compris, ils reprennent leurs esprits. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ils s'interrogent les uns les autres après avoir été foudroyés
Et après avoir repris leurs esprits, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils ne savent pas, mais ils disent, il a dit la vérité. Donc les anges, ils savent qu'Allah ne dit que la vérité. Et les croyants savent qu'Allah ne fait descendre que le bien. Khayra. Le Coran hada khayr. Donc celui qui sait cela et qui le vit et qui l'applique sincèrement et réellement, comment est-ce qu'il meurt? Allah l'a dit dans les versets qui suivent. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux que les anges font mourir طيبين, bons, en bon état, dans un bon état, de la meilleure des façons. Husna al-khatim, la bonne fin. Donc demander à Allah de nous faire mourir musulmans, c'est de demander à Allah de nous faire mourir dans le meilleur des états et de nous accorder une bonne fin. Et donc là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il est important de recontextualiser ces paroles-là. Quand il a Uhud, il s'est fait blesser. Tous les ennemis sont là à vouloir le tuer et en finir avec son message prophétique et en finir avec cette nouvelle religion, etc., etc. Et là, il demande à Allah la bonne fin. Et la meilleure des fins, c'est de mourir sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. ثم قال وأحينا مسلمين وإن قضيت ألا نموت في هذه اللحظات وأن تؤجلنا إلى وقت معلوم فليكن ما بقي لنا من العيش في هذه الدنيا على الإسلام. Donc il demande après, et fais-nous vivre musulmans. Tu vois, normalement, la logique aurait voulu qu'il commence par demander de le faire vivre musulman, puis de le faire mourir musulman. Mais là, comme il est dans une circonstance où il est fort probable que la mort soit la fin de cette circonstance, il l'a mise en avant. Et donc, c'est à toi de prendre en compte ta circonstance. Est-ce que tu es dans une circonstance où il est fort probable que tu meurs ou bien que tu continues de vivre? Et ce sera à toi de mettre le premier, je veux dire l'un des deux en premier. Et donc, sinon, la base, c'est que tu commences en disant Ahyina musliman wa amitna musliman. Ou amitna muslimin. Fais-nous vivre musulmans et fais-nous mourir musulmans. Et souvenez-vous dans Surah Al-Dhariyat, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de Lut alayhi salam et de sa famille avant que son peuple ne soit exterminé. Allah Ta'ala dit فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Allah dit, nous avons fait sortir de cette ville ceux qui s'y trouvaient comme croyants. من المؤمنين. Puis il a dit فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Et on n'y a pas trouvé dans cette ville autre chose qu'une maison de musulmans. Qu'une maison de musulmans. Là, il est passé de mu'min à muslim. Parce que quand il a fait référence à ceux qui ont été sauvés du châtiment, il a employé l'adjectif croyant, parce que ça concernait l'autre et ses enfants, ses filles. Et quand il a parlé de la seule maison qui se trouvait dans la ville où il y avait des musulmans, il a inclus avec l'autre et ses filles la femme de l'autre, qui en apparence suivait son mari, mais qui en vrai l'avait trahi en se mettant du côté des habitants de cette ville. Donc, c'est comme dans Al-Hujurat quand Allah Ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc l'islam, c'est l'application des actions en apparence, en externe. Et l'iman, c'est la pénétration de la foi dans les profondeurs du cœur. Donc, on peut être musulman en apparence, mais ne pas être croyant en réalité. Et c'est le cas des hypocrites. Dans le Coran, Allah Ta'ala, dans Tawbah, il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant d'eux, يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas mécru
c'est quoi dire? يحلفون بالله ما قالوا, qu'ils n'ont pas dit la parole qu'on leur reproche d'avoir dit, alors qu'ils l'ont vraiment, ils ont dit la parole de la mécréance et ont mécru après leur islam. Après leur islam. Donc Allah athbata lahum islaman. Allah, il leur a affirmé un islam. Mais cet islam-là, qu'est-ce qu'il vaut? Ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'une apparence dans laquelle il n'y a, derrière laquelle il n'y a rien. D'où le verset, la description, Kan lahum khushubun musannada. Le vrai arbre, lui, il tient. Comment il tient? Tiens. Il tient avec des racines profondément ancrées au sol et avec des branches qui vont haut dans le ciel. Des racines profondément ancrées dans le sol qui lui permettent de rester stable malgré les tempêtes. Et des racines qui vont haut dans le ciel, qui sont proches de la lumière et qui peuvent en puiser pour donner la vie à cet arbre-là. C'est ça le croyant. Comme Allah a dit dans le verset, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'. C'est ça le croyant, cet arbre. Le prophète dans un hadith, il l'a comparé au palmier. Parce que le palmier, il donne des fruits tout au long de l'année et ses feuilles ne tombent pas et on utilise tout ce qu'il y a dans le palmier. Les racines, le tronc, l'écorce, les branches, les feuilles, les fruits, les noyaux, on utilise tout. C'est ça le vrai croyant. Amma le munafiq, lui, c'est quoi? Khoshubun musannada. Lui, c'est une planche qui tient debout parce qu'elle est appuyée au mur. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de branches, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, celui qui veut mourir croyant, il doit vivre croyant. وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ. ألحقنا أي اجعلنا نلحق أي نرجع إلى صحبة الصالحين. وهذا يدل على أنه يقصد أناسا ماتوا قبله وكانوا في ظاهر أمرهم من الصالحين، من الذين يؤدون حق الله عز وجل وحق الناس عليهم. وهؤلاء إذا أردت أن تكون معهم في الآخرة فلا بد أن تكون معهم في الدنيا. فإذا كان المرء على دين خليله في الدنيا فسيكون معه بالنسبة لهذا. فلذلك ينبغي لكل ذي لب وعقل أن يجتهد وأن يحرص على ألا يصحب إلا الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإذا لو فرض أن المرء تحرى جاهدا حوله صحبة صالحة فعجز عن ذلك ولم يجد أحدا يصحبه ممن اتصف بهذه الصفات، فلا أن يبقى وحيدا طريدا بغيضا بعيدا عن الناس خير له من أن يخالط من قد يفسد عليه دينه. وفي الحديث وإن كان في صحته نظر مرفوعا لكن معناه صحيح: الوحدة خير من جليس السوء. الوحدة خير من جليس السوء. وقد أفرد المصنفون أو العلماء مصنفات في العزلة في أوقات الفتنة، وأن يعتزلوا الناس وأن لا يخالطوهم إلا إن كانوا من العلماء العاملين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، والذين بوجودهم يرجع الناس إلى رشدهم، فهو يؤثر فيهم خيرا. أما إن خشي منهم أن يؤثروا فيه شرا فلا أن يعتزلهم خير لهم من أن يخالطهم. Puis il a dit: وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ. Alhaqa, ça veut dire rejoindre. Fais-nous rejoindre
les vertueux. Et quand on parle de rejoindre, c'est retrouver. Et quand on dit retrouver, c'est que aslan, à la base, on était avec eux. Et quand on dit as-salihin, ce qu'on appelle en français les vertueux, ce qui vient de la vertu en français, qui fait référence à des qualités honorables, on vise à travers le vertueux celui qui s'acquitte de ceux qui ont des droits sur lui. Et en premier, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'acquitte des droits d'Allah sur lui. Allah, il a un droit sur nous. Comme dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu. Que Allah, il a un droit sur nous et nous, on a un droit sur lui. Le droit d'Allah ta'ala sur nous, c'est qu'on l'adore et qu'on ne lui associe rien. Et le droit que nous avons sur lui, c'est qu'il ne punisse pas ceux qui l'ont adoré et ne lui ont rien associé. Et donc, il s'acquitte des droits d'Allah ta'ala sur lui en premier, puis de ceux qui ont des droits sur lui en second, ses parents, puis tout détenteur de l'autorité, une autorité légitime. Il s'acquitte de leurs droits sur eux. Et même ceux qui n'ont pas forcément une autorité, comme ceux qui lui sont inférieurs dans le rang, comme ses enfants, par exemple, etc., etc. Eh bien, toute personne, même ceux qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les personnes comme les animaux, qui ont des droits sur lui, il s'acquitte des droits de chacun sur lui. Celui qui agit ainsi, il est salih. Il est salih. Et rejoindre un salih, ça veut dire qu'il est déjà parti. Et s'il est parti, c'est qu'il est déjà mort avant. Donc, al-hiqna bis-salihin fait nous rejoindre les vertueux qui nous ont devancés, qui sont morts avant nous. Et comme je vous l'ai dit, pour les rejoindre, eh bien, il fallait être avec eux déjà, ici-bas. Et ça veut dire que celui qui veut être en compagnie des vertueux dans l'au-delà n'a pas d'autre choix que d'être en leur compagnie ici-bas. Et il doit s'efforcer au maximum de rechercher à travers les gens les meilleurs pour qu'il soit sa fréquentation et ceux qui l'accompagnent. Et les textes qui vont dans ce sens-là sont nombreux. Et l'un des plus célèbres, c'est l'exemple que le prophète a donné sallallahu alayhi wa sallam avec le vendeur de parfums et le forgeron. Que l'exemple du bon compagnon et du mauvais est comparable au vendeur de parfums et au forgeron. Car le vendeur de parfums, en restant avec lui, même si tu n'achètes pas son parfum, tu sentiras bon. Et le forgeron, même si tu ne profites pas de son travail, au moins pire, il te salira, et au pire, il abîmera tes vêtements, et tu sentiras mauvais. Et donc, tu n'auras tiré absolument aucun intérêt de sa compagnie. Dans notre hadith, il nous dit, alayhi salatu wassalam, toute personne sera sur la même voie que celle de son ami intime, que chacun d'entre vous regarde qui il a comme un ami intime. Et il y a un hadith qui est attribué au prophète, mais qui n'est pas authentique, mais dont le sens est connu et valable et valide, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et sachez que la bonne compagnie dans les époques reculées comme les nôtres et les endroits où malheureusement ils se font rares, justement nous montre à quel point ils sont précieux, et à quel point on doit s'efforcer de les garder et de les conserver et de rechercher leur compagnie et de les fréquenter. Car on ne sait pas quelles seront leurs places auprès d'Allah Azza wa Jal. Et on se doit d'avoir une bonne opinion les uns envers les autres. Et que si on n'a rien vu de mal chez l'un d'entre nous, c'est que c'est quelqu'un de bien. Et qu'on doit toujours voir son frère comme étant meilleur que soi-même. Et se dire que lui, le jour de la résurrection, il aura une place que moi, je n'aurai pas. Alors on espère qu'en l'accompagnant ici-bas, eh bien, Allah il nous réunira au même degré dans l'au-delà. C'est pour ça que les salafs comme Al-Hassan al-Basri, Al-Shafi'i et d'autres, rahmatullahi alayhima, ils insistaient à avoir beaucoup de frères. Istakthiru min al-ikhwan, ils disaient. Multipliez vos frères, ayez-en le plus possible. Tu ne sais pas lequel d'entre eux peut-être te tirera de l'enfer ou bien te ramènera avec lui au paradis. Et dans le cas où malheureusement tu vivrais quelque part ou à une époque où il n'y a personne, parce que nous on a beau se plaindre toute la journée, ça nous ressemble de nous plaindre à longueur de temps, mais par rapport à d'autres sur terre, on n'est pas les moins, comment on dit, les plus mal lotis. Regardez, des fois, on entend, si en plus aujourd'hui avec Internet, on peut voir ce genre de choses-là, des gens, je regardais une fois un reportage qui parlait des musulmans au Pérou. Je sais que beaucoup d'entre vous
ne savent pas où est le Pérou, dans l'Amérique latine, du côté du Pacifique. Tu as le Brésil, tout le monde sait où est le Brésil. Hein. Merci le foot. Donc, tu as le Brésil et de l'autre côté, tu as le Pérou. Et, subhanallah, j'ai appris qu'il y avait des familles musulmanes très anciennes là-bas. Il y en a même qui disent que ça date de la conquête espagnole des Amériques. Comme quoi, après cette route ait été tracée, il y a des familles musulmanes qui ont quitté l'Andalousie après la chute de l'Andalousie et qui se sont installées là-bas. Et qu'il y aurait, c'est ce qu'ils disent, Allahu A'lam, des familles musulmanes aujourd'hui d'origine de ces émigrés-là. Bon, aujourd'hui, il y a un certain retour vers l'islam. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam et des mosquées au Pérou. Subhanallah. Mais dans tous les cas, voilà. Tu vois, tu as des endroits, ils sont éloignés, ils sont perdus au milieu de nulle part et tu trouves un musulman là-bas. Tu trouves un musulman. Subhanallah. Et des fois, ils sont quoi? Ils sont 5, ils sont 10, ils sont 20. Et il n'y a personne d'autre avec eux. Eh bien, imagine-toi à ce moment-là, comment ça doit être difficile pour eux. Ce qu'on appelle en arabe al-ghurba, l'étrangeté. Tu la sens vraiment. Nous, en France, notamment dans le 93, machallah, c'est plus les autres qui se sentent étrangers que nous, mais dans tous les cas, subhanallah, on ne s'en rend pas compte. Regardez rien que le nombre qu'on est à la mosquée tout de suite. Donc, quand on est conscient qu'il existe des endroits sur Terre où les musulmans ils sont très peu et ils ne trouvent personne pour leur tenir compagnie, eh bien, comment on doit se comporter quand nous avons, alhamdulillah, autour de nous des musulmans qu'on estime comme étant pieux et vertueux et dont on se passe de leur compagnie? C'est de la folie. Et puis même, allez, supposons qu'autour de toi, tu estimes qu'il n'y a pas de vertueux. Alors, soit ce vertueux qui va avoir une bonne influence sur les gens. Pourquoi on est toujours en train de dire fais attention à l'influence des gens sur toi? Pourquoi on ne dit pas sois la bonne influence pour les autres? Et souvent dans le hadith de Ali radiyallahu anhu, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. Qu'Allah guide par ta cause une seule personne est meilleure pour toi que les chamelles rousses. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pour arriver à ce stade-là, être une influence positive pour les autres, il faut un certain statut, un certain charisme et surtout une certaine science et surtout une certaine pratique. Et c'est ça qui va positivement impacter les autres. Si malheureusement tu n'as pas une de ces choses ou bien tu n'en as aucune et que tu crains effectivement que les autres soient une mauvaise influence pour toi, alors à ce moment-là, comme le dit ce fameux hadith qu'on a évoqué tout à l'heure, malgré le fait qu'il ne soit pas authentique, quand on l'attribue au prophète, il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Et ça revient à l'histoire du forgeron qui va salir tes vêtements ou les brûler ou bien te laisser partir avec une mauvaise odeur. Et là, le hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le musulman qui fréquente les gens et qui supporte leur nuisance est meilleur que le musulman qui ne fréquente pas les gens et n'a pas à supporter leur nuisance. Voilà qu'il y a nuisance et nuisance. Si tu ordonnes le bien et interdis le mal et qu'ils te nuisent parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité et que tu restes ferme dans ce chemin-là, tu es meilleur que quiconque. Si par contre, la nuisance en question, c'est qu'ils t'appellent au péché et te l'enjolivent et t'affaiblissent jusqu'à ce que jour après jour tu finisses par céder, alors tu ne dois pas rester parmi eux, tu dois t'isoler. Quitte à prendre ta femme et tes enfants et chercher un coin de montagne tranquille à la recherche de façon à préserver ta foi loin des fitanes. Al-maqsoud wa al-hiqna bis-salihin, fais-nous rejoindre les vertueux. Et c'est aussi une partie de la demande de Yusuf alayhi salam quand il a dit à la fin de son histoire tawaffani musliman wa alhiqani bis-salihin, et fais-nous rejoindre les vertueux. Et autre chose, parce que si dans l'au-delà Allah ne nous fait pas rejoindre les vertueux, et on sait que les vertueux finissent dans les plus hauts degrés
des jardins qui sont plus larges que la terre et les cieux. Où alors est-ce qu'on risque de finir? On va rejoindre qui? Les autres. Wal'iyadu billah. Donc quand on demande à Allah de nous faire rejoindre les vertueux, on lui demande de ne pas nous faire rejoindre ceux qui ne sont pas vertueux. Parce que ceux qui ne sont pas vertueux ne finiront pas auprès d'Allah Ta'ala dans les plus hauts degrés du paradis. ثم قال غير خزايا ولا مفتونين والخزايا جمع خزيان أو خزيان وهو الواقع في الذل المذلول والمذل والذل هو الوقوع في المعصية وعلى النقيض من ذلك العزة وهو الذي يمتثل أمر الله عز وجل فيكون مطيعا له قال الله عز وجل والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن العزة لله من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا العزة في طاعته سبحانه وتعالى والذل في معصيته قال عمر الفاروق الملهم رحمة الله ورضا الله عز وجل عليه كنا قوما أعزنا الله بالإسلام يعني أنا الذي أخطأت في أوله قال أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله العرب لم تكن معروفة بالعز بل كانوا يقتل بعضهم بعضا وكانوا أذيالا لفرس والروم وغيرهما من الناس فلما دخلوا الإسلام أفواجا وامتثلوا أمر الله عز وجل أعزهم الله عز وجل حتى أصبحوا رؤوسا والناس لهم تبع فإن تركنا هذا الذي به أعزنا الله عز وجل عدنا إلى مقامنا الأصلي وهو الذل قلبا وقالبا il a dit غير خزايا sans être khazaya. Khazaya, c'est le pluriel de khaziyan. Et le khizy, c'est l'humiliation. Et le khaziyan, c'est celui qui est humilié. Humilié de nature, ou qui a été humilié par autrui. Et l'humiliation ici, c'est quoi? C'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc forcément, à l'opposé de l'humiliation, c'est-à-dire la fierté, et l'honneur réside dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut être fier et honoré n'a pas d'autre choix que d'adorer Allah azza wa jalla et de lui obéir. Man kana yuridu al-'izzah fa inna al-'izzata lillahi jami'a. Celui qui veut la fierté et la noblesse et l'honneur, qu'il sache que tout cela dans son ensemble et sa totalité se trouve auprès d'Allah azza wa jalla. Donc si tu la veux, tu n'as pas d'autre choix que d'obéir à Allah azza wa jalla. Et forcément, à l'inverse, celui qui refuse d'obéir à Allah azza wa jalla sera humilié dans sa nature et sera humilié par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le verset وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah il avilit, personne ne pourra l'honorer. Et Omar radiallahu anhu il disait nous étions un peuple, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré et anobli par l'islam. Quiconque recherche la noblesse et l'honneur et la fierté dans autre chose que l'islam ne trouvera que l'humiliation. Et ça, c'est min aja'ibil asrar, partie des secrets les plus étonnants. C'est que l'adoration tire son sens premier du verbe abada qui veut dire s'humilier. Donc c'est en t'humiliant Allah azza wa jal qu'Allah t'ouvre les portes de la noblesse et de l'honneur. Et celui qui refuse de s'humilier devant Allah azza wa jal n'aura que l'humiliation comme rétribution. Souviens-toi Iblis qui a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil. Ana khayrun minh. Je suis meilleur que lui. Donc il a estimé que de par le fait qu'il était meilleur que Adam, il n'avait pas à se prosterner devant lui en oubliant que c'est Allah qui lui a demandé de se prosterner devant lui. Alors Allah, pour le punir, en plus du fait
qu'ils le bannissent et le maudissent, il lui a dit innaka minas saghirin. Tu es parmi les petits, c'est-à-dire les humiliés. Tu as recherché à montrer ta supériorité présumée dans ta vision des choses, pas dans la réalité. C'est quand il dit ana khayrun minhu. Il a raison, il a tort, il a tort. Sur quoi tu te bases, toi, pour dire que tu es meilleur que lui? Parce que selon toi, l'origine de ta création, qui est le feu, est meilleure que l'origine de la création de Adam, qui est la terre. Il a jugé, lui, que le feu était meilleur que la terre. Mais c'est faux. La terre est meilleure que le feu. La terre, elle sert à bâtir, lorsque le feu sert à détruire. La terre, elle sert à protéger, lorsque le feu sert à châtier. Où tu as vu, toi, que le feu était meilleur que la terre? Tu t'es trompé à la base. Donc, tu t'es trompé dans ton analogie, et cette erreur t'a poussé à refuser d'obéir à Allah Azza wa Jal pour à la fin obtenir ce que tu as cherché à protéger, c'est-à-dire l'inverse de ce que tu croyais vrai, ta supériorité. Tu n'as gagné que l'humiliation. As-saghar. Et comment on appelle l'humiliation? De plusieurs façons, parmi lesquelles as-saghar, yani la petitesse. Tu es le plus petit. Et comment on appelle l'orgueil? At-takabbur, dans lequel on retrouve le mot kibr, qui veut dire se sentir grand par rapport aux autres. Et ça nous ramène à cette règle, al-jaza'u min jinsil amal, que la rétribution est de même nature que l'action. Donc il faut faire très attention à l'orgueil. Celui qui se sent supérieur aux autres, au-dessus des autres, tout ce qu'il va trouver, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il élève les croyants au plus haut degré du paradis, parce qu'ici-bas, ils se sont rabaissés. Mais pas devant n'importe qui, devant Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Voici la demeure dernière que nous avons réservée à ceux qui ne veulent pas de ulou sur terre. Ulou, yani s'élever. S'élever comment? Au-dessus des gens, par tyrannie, par orgueil, et ne veulent pas semer le désordre. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et la bonne fin, elle est pour les pieux. Et Allah dit dans le verset وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Et les esclaves de tous miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humbles. Humbles. Dans l'autre verset وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas sur terre plein de glorioles, en te sentant meilleur que les autres. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Tes pieds ne fendront pas la terre et tu n'atteindras pas la cime des montagnes. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Et ne montre pas tes joues aux gens en pointant ton nez vers le haut comme si ils ne méritaient pas que tu baisses tes yeux vers eux parce qu'ils sont en dessous. Ila akhiri al-aya. Idhan, celui qui ne veut pas être humilié en rejoignant les vertueux dans l'au-delà n'a pas d'autre choix que de suivre le même chemin qu'ils ont suivi et d'obéir à Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, on pourrait se dire en lisant les livres et les biographies de nos prédécesseurs, comment les rejoindre? إِذَا لَمْ نَعْمَلْ بِأَعْمَالِ. Quand on n'a pas fait les mêmes actions qu'eux. مَلَأُ الدُّنْيَا عِلْمًا وَعَمَلًا وَزُهْدًا وَتَقْوَى. Ils ont rempli ce bas monde de leur science et de leur piété, et de leur ascétisme et de leurs adorations. Et nous, on n'arrive pas à leur cheville dans tout cela. Comment on peut espérer les rejoindre si on n'a pas fait le 10e du millième de ce que eux ils ont fait? Eh bien, les actions ne valent que par les intentions. Et comme il disait le poète, tashabbah illam tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Cherchez à leur ressembler si vous ne pouvez pas être comme eux, car le simple fait de ressembler aux nobles est une victoire. C'est une victoire. Et souvenez-vous aussi que plus la situation est difficile, plus l'action accomplie a de la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que ce qu'on peut faire nous, en termes de quantité, par rapport à ce qu'eux faisaient, peut paraître dérisoire, mais le faire aujourd'hui et ici le rend extraordinaire. Donc ne dévalorisez pas vos actions et ne
vous découragez pas en vous disant qu'on ne les rattrapera jamais. Il est possible que nous ayons des bonnes surprises le jour de la résurrection. غير خزايا ولا مفتونين من غير أن نقع في الفتنة والفتنة بجميع معانيها إما أن يكون المقصود الوقوع في الشبهات العقدية فتكون فتنة دينية وإما أن يراد بالفتنة البلاء الدنيوي الواقع في الجسد وفي المال وفي الأهل وفي الولد وما أشبه ذلك وإما أن يراد بالفتنة العذاب والعذاب إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة وإما أن يكون فيهما معا معاذ الله غير خزايا ولا مفتونين ولا مفتونين يعني ne pas être touché par la fitna. Et quand on parle de fitna ici, ça englobe la plupart des sens que l'on attribue à ce mot-là. Car le mot fitna, il peut viser les ambiguïtés religieuses qui ont pour but de pervertir notre foi. Donc, faire en sorte que nous ne soyons pas trompés et égarés par les gens qui veulent nous faire tomber dans l'hérésie. Ou bien fitna dans le sens d'épreuve. Une épreuve qui touche la personne en elle-même, ou dans sa famille, ou dans ses biens, etc., etc. Ou bien la fitna dans le sens de châtiment. Châtiment qui peut être ici-bas, ou dans l'au-delà, ou même dans les deux. غير خزايا ولا مفتونين. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك الذين يمنعون الناس عن الوصول إليك بإيثار الشبهات والشهوات وينفقون أموالهم لأجل ذلك كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويفترون على الله الكذب ويتهمون عباده الأتقياء بالكذب لأجل إبعاد الناس عنهم فهؤلاء يسأل الله تعالى أن يقاتلهم وفرق بين القتال والقتل فالقتال لا يستلزم قتلا وهذا فرق من الفروق الموجودة بين العبارتين قال يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك يعني لا يؤمنون بهم ولا يصدقون ما جاءوا به Puis il finit en disant alayhi salatu wassalam, toujours à Uhud, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de combattre ces mécréants qui se sont posés en obstacle dans son sentier. C'est-à-dire qui ont empêché les croyants de l'adorer. Ça s'est passé où cette bataille-là? À Uhud. Uhud, c'est à côté de quoi? D'où? De Médine. Est-ce que le prophète il est parti à la Mecque pour les combattre? Non. Et même quand il y a des années plus tard, il n'a pas combattu. Il n'y a pas eu de guerre. Mais là, ils sont venus. Et quel était leur but? D'exterminer le prophète et les musulmans, chez eux, dans leur ville. Alors que les musulmans, 2-3 ans plus tôt, ont quitté la Mecque justement pour pouvoir adorer Allah Ta'ala loin des persécutions des Mécois. Alors ils ne les lâchent pas, ils ne les laissent pas et ils viennent pour les exterminer. Donc ils demandent à Allah de les combattre. Et on sait que Allah Ta'ala, il a envoyé des anges à la bataille de Badr comme à la bataille de Uhud. Et quand le prophète était seul, ou du moins en très petite, avec très peu de compagnons autour de lui, à ce moment-là, il demande à Allah Azza wa Jal de le débarrasser de ceux qui lui veulent du mal, ceux qui s'interposent dans son sentier de façon à ce qu'il ne soit pas adoré. D'ailleurs, dans le hadith, c'était pour la bataille de Badr, il a dit Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba lam tu'bad fil ardi ba'da dhalik. Ou comme qala alayhi salatu wa sallam, il a dit Allah, si jamais ce groupe de personnes est anéanti, tu ne seras plus jamais adoré sur terre après cela. Et même Hatta, il a passé la nuit, Ali radiallahu anhu, il a dit, avant la bataille de Badr, on a tous été pris par le sommeil. Tout le monde s'est endormi.
Sauf le prophète sallam qui a passé la nuit entière à invoquer, à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant le début de la bataille, il continuait en levant les mains le plus haut possible jusqu'à ce que sa cape qui était sur ses épaules tombe. Et là, Abu Bakr, il ramasse la cape du prophète et il la remet sur ses épaules. Il lui dit Kafaka munashadataka rabbak. Tu lui as suffisamment imploré, il te donnera ce que tu lui as demandé. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Abu Bakr et dit Allah m'a donné ce que je lui ai demandé. Et il lui a montré, il a dit là, un tel il va mourir, et là, un tel il va mourir, et là, un tel va mourir. Il a commencé à pointer du doigt des endroits spécifiques du champ de bataille en disant qu'un tel, en le citant avec son nom et le nom de son père, il allait mourir à cet endroit-là. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit après la bataille, on a regardé à chaque endroit que le prophète il a évoqué et il s'y trouvait le cadavre de celui qu'il avait nommé. Ala kulli hal, ceux qui se mettent comme obstacle dans ton sentier, qui empêchent les gens de passer, qui empêchent les gens d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'obstacle, peut être physique, peut être abstrait, et quel que soit le moyen pour que les gens ne passent pas, même s'il n'y a pas de guerre, même s'il n'y a pas d'armes, même s'il n'y a pas de mort, les armes et les guerres, elles ne sont pas seulement sur le champ de bataille, elles sont de plein de formes différentes. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit qu'ils dépensent leur argent pour empêcher les gens de suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et dans le verset, Allah dit « Min an-nasi man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillah » Parmi les gens, il y en a qui achètent la parole futile pour égarer les gens du droit chemin. C'est exactement ça. Des paroles futiles, des images futiles, des occupations futiles. Et même s'il faut dépenser dedans des milliards, ces milliards, ils seront dépensés. Comme ça, les gens, ils sont occupés par des futilités et s'éloignent du chemin de leur Seigneur et délaissent son adoration. Et aussi parmi les façons de faire office d'obstacle dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, de mentir. Le mensonge, c'est leur arme presque principale. Et ils mentent sur Allah Azza wa Jal. Dans un verset, dans de nombreux versets, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se laisser, entre guillemets, abattre par les accusations mensongères que les mécréants lui donnent. Ils ont dit qu'il était fou, possédé, ensorcelé, c'était un poète, c'était un devin, etc., etc. Il lui rappelle que les prophètes qui t'ont précédé aussi ont eu leur lot d'accusations injustes et mensongères. Et de nombreuses fois, Allah lui dit ne sois pas triste, détourne-toi d'eux, ne leur donne pas, ne leur accorde aucun intérêt. Puis à un moment, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Et certainement nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours sans qu'aucune fatigue ne nous touche. En faisant référence à ceux qui ont dit qu'il s'est reposé au 7e jour parce qu'il était fatigué. Donc ils ont menti sur Allah Azza wa Jalla et lui ont attribué un défaut qui est la fatigue. Et pourtant Allah Ta'ala il a, comment dirais-je, entre guillemets patienté sur cette accusation gravissime. Et c'est pour ça qu'il dit juste après Fasbir ala ma yaqulun. Patiente-toi aussi sur ce qu'ils te disent. Regarde ce qu'ils ont dit sur Allah et on a patienté. Donc toi aussi patiente. Donc le mensonge, c'est leur arme préférée. Regarde Pharaon avec Moussa alayhi salam. Quand Pharaon il a dit Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad. J'ai peur que cet homme-là change votre religion, change vos principes, change votre morale, change vos habitudes. Parce que même s'il a dit din ici dans le verset, qu'on traduit nous par religion, est-ce que ça veut dire que ça fait référence à la religion comme on le comprend nous? Regarde dans Surat Yusuf, quand Allah il a dit Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Il dit dinul malik, dans la religion du roi, si on le traduit littéralement, din. Mais le mot din, il est plus large dans son sens que le mot religion. Et il fait référence aux actions principales appliquées par les gens, même si ce n'est pas dans un contexte religieux. Là, dans le Coran, le mot amal, on l'appelle din.
Allah dit subhanahu wa ta'ala yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Ce jour-là, Allah les rétribuera pleinement et vraiment pour leurs actions. Din, yawma ad-din, le jour de la rétribution, le jour où on sera rétribué pour nos actions. Et donc, quand Pharaon dit j'ai peur qu'il change votre religion, vos actions, votre mentalité, vos principes, vos valeurs, etc. etc. Ou bien qu'il fasse apparaître le désordre sur terre. Mais après, encore une fois, qu'est-ce qui est voulu dans le mot désordre ici? Quand on entend désordre, en français, c'est l'opposé du mot ordre. Quand dans une pièce, tout est rangé à sa place, on dit qu'elle est en ordre, qu'elle est ordonnée. Et quand on parle de désordre, c'est quand les choses ne sont pas à leur place. C'est ça qu'on appelle désordre. Et then, maintenant, tout dépend de ce qu'on estime comme étant la place des choses. C'est pour ça qu'il a cité les deux en même temps. Comment nous on voit que les choses doivent être, lui va changer cet ordre-là. Et changer l'ordre, c'est du fasad. Et en gros, ce que tu dois retenir toi, c'est que lorsque tu vas mettre des choses ailleurs qu'à leur place, tu vas semer sur terre le désordre. C'est pour ça qu'on a dit aux hypocrites, ne semez pas sur terre le désordre. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Eux, ils ont dit quoi? قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. C'est nous qui allons remettre les choses à leur place. Donc eux, dans leur soi-disant objectif et intention, c'est de remettre les choses à leur place. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Les hypocrites, encore une fois. لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. C'est quoi remettre les choses à leur place? Parmi les façons dont tu vois que les choses doivent être remises à leur place, c'est que le plus fier, le plus noble, selon eux, les hypocrites, fasse sortir le plus vil et le plus humilié, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour eux, que les choses soient à leur place, c'est que la ville de Médine soit à eux et que les musulmans la quittent. Ça, c'est une des formes de cette façon de voir l'ordre ou le désordre. Innama nahnu muslihun. Parce que s'ils sont là à l'intérieur parmi les musulmans à semer le désordre et la zizanie et la discorde entre eux, c'est dans quel but? C'est qu'ils finissent par craquer et qu'ils finissent par partir. Il ne faut pas craquer. Et il faut rester ferme. À l'image de cet arbre dont je vous parlais tout à l'heure, dont les racines sont profondément ancrées dans le sol et qui même après le passage de l'ouragan reste droit et debout. Et bien sûr, il y a d'autres formes de sad an sabilillah. Il y en a beaucoup. Et il serait trop long d'en évoquer à peine la moitié si on en était capable. Bien sûr, ce qu'on n'a pas dit est beaucoup plus long que ce qu'on a pu dire. Et il ne croit pas en tes messagers. Il a dit rusulak, tes messagers. Alors que les Quraysh n'ont pas eu d'autres messagers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une qaïda, c'est que celui qui ne croit pas en un messager revient à ne pas avoir cru en l'ensemble des messagers. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un seul et unique message. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Ils sont tous venus avec ce message-là, le message du tawhid. Qu'Allah soit le seul à être adoré. Et l'interdiction du shirk. Que rien d'autre que lui ne soit adoré. Et qu'on n'attribue pas l'adoration à autre que lui. Tous les prophètes sont venus avec ce message-là. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ في كل قرية هكذا أو أمة في كل قرية رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dans toutes les communautés, nous avons envoyé un messager avec ce message. Un envoyé avec ce message, adorez Allah et soyez à l'opposé du tarout. Le tarout, même s'il a plusieurs formes, à la base, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, celui qui ne croit pas en un messager n'aura pas cru en l'ensemble des messagers. C'est pour ça qu'Allah l'a dit du peuple de Nuh, alayhi salam, qui était le premier messager parmi tous les messagers, كذبت قوم نوح المرسلين.
le peuple de Nuh n'a pas cru en l'ensemble des messagers. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ. Donc on ne peut pas affirmer avoir cru en l'ensemble des prophètes et messagers quand on va en choisir certains et en délaisser d'autres. Les croyants disent لا نفرق بين أحد من رسله. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. الرجز إما أن يكون بمعنى الرجز وإما أن يكون بمعنى العذاب. عفوا. لكن عطف عليه بالعذاب فقال رجزك وعذابك، فيراد به عذابا خاصا وبعده عذابا عاما، أي اجعلهم معذبين في هذه الدنيا بعذاب، ثم اجعلهم معذبين في الآخرة بعذاب آخر يكون أشد وأدهى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كما جاء في القرآن. بسم الله. Puis il demande à Allah Azza wa Jal de faire descendre, de faire que ses ennemis qui lui veulent du mal et qui veulent exterminer son prophète et ses compagnons soient touchés par un châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Puis il précise la nature de ces ennemis qui sont venus le combattre, car ils sont de plusieurs formes. Il y a les associateurs de Quraysh et les tribus arabes, et il y a certaines parties des gens du livre, comme ceux qui étaient avec lui à Médine. Puis il dit ilaha al-haq, ilaha mansoub ala al-nida wa mudaf wal haqi mudaf ilayh. يعني أنت إله الحق وهم آلهة الباطل. إله الحق يعني ô toi le Dieu de la vérité, car en opposition aux divinités adorées justement par Allah Azza wa Jal, qui elles ne sont que là, je ne sais pas si ça se dit la fausseté, ça se dit la fausseté. Allah dit dans le Coran ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit qu'Allah Ta'ala est al-haq, la vérité, et que ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux, al-batil. قال علي هذا شيخ البخاري في هذا الحديث حدثنا علي في أول السند وهو علي بن المديني رحمه الله، وسمعته من محمد بن بشر يخبر البخاري أنه سمع هذا الحديث من رجلين، من مروان بن معاوية ومن محمد بن بشر، وأسند محمد بن بشر حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجيء به أي لا أتقنه، بل قال في رواية أخرى لا أضبطه. فبين شيخ البخاري رحمه الله أنه أخذ هذا الحديث من طريقين، لكنه اقتصر على ذكر إحداهما وترك الأخرى لعدم ضبطه لها. وهذا يفيدنا على أننا إن شككنا في راو أو في محدث أو في سند إن كان فينا من يحفظ الأسانيد أن ترك ذلك أولى من الوقوع في الخطأ. Puis l'auteur dit Ali, il a dit قال علي. Ce qui est ce Ali ici, on revient au début de la chaîne de transmission, on voit que l'auteur il a dit حدثنا Ali. Après il y a beaucoup d'Ali chez les professeurs de Bukhari rahimahullah, mais le Ali en question ici c'est Ali ibn al-Madini rahimahullah. Et il a dit وسمعته من محمد ibn Bishr. J'ai entendu ce hadith de Muhammad ibn Bishr, mais il n'a pas rapporté de Muhammad ibn Bishr, il a rapporté de Marwan ibn Muawiyah. Pourquoi il ne l'a pas cité des deux professeurs qu'il a eus? Parce qu'il a dit وأسنده. يعني Muhammad ibn Bishr il a cité la chaîne de transmission qui le liait au prophète alayhi salatu wassalam, mais il a dit ولا أجيء به, mais je ne peux pas venir avec, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le citer car il ne maîtrise pas cette chaîne de transmission par rapport à la mémorisation, contrairement à celle qui a été citée ici.
Et là, le Bukhari, rahimahullah, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Parce que l'aman al-ilmiya, c'est-à-dire l'honnêteté scientifique, impose de rapporter l'information telle qu'elle nous est parvenue. Et son cheikh Ali ibn al-Madini, il lui a rapporté le hadith de son cheikh Marwan ibn Muawiyah jusqu'au prophète alayhi salam, et il lui a dit à la fin ça. Donc lui, quand il rapporte le hadith, il le rapporte comme il l'a entendu. Même si, techniquement, il n'y a pas d'intérêt de nous dire qu'il a aussi quelqu'un d'autre qui lui a rapporté, mais comme il ne maîtrise pas la chaîne de narration, il n'a pas cité. Donc ça revient à nous dire qu'il n'a qu'une seule chaîne de narration. Mais c'est pour rapporter comme tu as entendu. Ça fait partie de l'honnêteté. Quand quelqu'un te rapporte quelque chose, dis tout ce qu'il a dit. Même si tu crois que ça ne sert à rien, ça ne sert pas à rien. La preuve, la leçon qu'on va en déduire nous, c'est que si tu détiens une information de plusieurs rapporteurs. Brandon, il vient et te dit, j'ai joué au basket la dernière fois, j'ai cru que je jouais bien, j'ai shooté, j'ai fait un airball. Puis Ilyes, il vient et dit, j'étais avec Brandon quand il a shooté, mais machallah, après, à ce qui paraît, il a marqué. Bon, ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. C'est un truc entre nous. Et dans tous les cas, toi, tu te rappelles que de la version de Brandon, malheureusement pour lui. Tu es plus sûr de la version d'Ilyes. Tu dis, moi, ce qui paraît, bon, en tout cas, Brandon, il m'a dit, moi, airball. Oui, mais Ilyes, je suis plus sûr, j'ai un doute. Donc, laisse, ça fait partie du hadith de Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. T'as un doute? Dis pas. Dis pas. Dis pas, ouais, l'autre, il a dit ça. Ah, t'es sûr? Ouais. Même son ouais, il indique que non. Puis le lendemain, finalement, en fait, j'étais pas sûr, mais je crois que c'est pas lui, c'est l'autre. T'es sûr? Ouais. Voilà. Quelqu'un que tu déstabilises, rien qu'en lui disant t'es sûr, qu'est-ce qu'elle vaut son information à celui-là? Vous savez, c'est marrant un petit peu, parce qu'aujourd'hui, chez certaines personnes, je précise, pas tous, on aime bien sortir des domaines qu'on ignore totalement, ce qu'on appelle le jarh et le ta'dil. C'est-à-dire la critique et l'éloge, c'est-à-dire les règles qu'on applique pour savoir si le rapporteur il est fiable ou faible. On est là à sortir des pancartes à tout va. C'est comme, je ne sais pas si tu as vu sur Internet, dans une manifestation, les gens ils avaient des pancartes en train de revendiquer, je ne sais pas quoi. Il y en a un qui était comme ça, il avait écrit sur sa pancarte j'aime bien manifester. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi le truc. Ben, c'est pareil, il y a des gens dans la manifestation du jarh et du ta'dil, et il y a un mec au milieu avec une pancarte comme ça, et il a écrit dessus j'aime bien manifester, c'est tout. Mais si on appliquait ces règles sur nous, mes frères, sur l'acceptation du témoignage, je vous assure que rares sont ceux parmi nous desquels on accepterait un témoignage. On ne se rend pas compte. Et aujourd'hui, normal, le premier venu, encore pire sur les réseaux sociaux, le premier venu, il arrive. Un tel, il a fait ça. C'est comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Normalement, avec le principe de présomption d'innocence, c'est l'autre qui doit prouver que tu es coupable. Aujourd'hui, c'est toi qui dois prouver que tu es innocent. C'est fou quand même. C'est illogique. Mais cette règle-là, elle s'applique partout. On t'accuse. Toi, tu n'as rien à prouver. Tu dis dans le hadith, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Celui qui prétend doit prouver, doit porter une preuve. Et celui qui nie l'accusation, on lui demande de jurer. Et encore, pas tout le temps. Pour ceux qui veulent plus de détails dans cette question, qui reviennent au cours de fiqh qu'on a fait à ce sujet-là. Il y a des fois où on ne demande même pas à l'accusé de jurer pour se défendre. C'est l'accusateur qui doit apporter une preuve. Et s'il n'apporte pas, ça dépend de la situation, on lui demandera de jurer ou non. Aujourd'hui, le premier venu, inconnu, on ne connaît rien de lui, il accuse, c'est bon. Tu peux être sûr que l'accusé, il sera coupable. Guilty, dans la langue de Molière.
c'est un gros problème quand même. Et le pire, c'est que nous, qu'Allah a décrit dans le Coran comme étant une umma wasata. Hein? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wasat, بمعنى عدل, comme ils disent les salafs. Adl, c'est-à-dire juste, équitable. Allah a dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Al-adl, mes frères. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle le rapporteur fiable. Adl, udoul, juste, fiable, droit. S'il doit témoigner contre son père, il le fera. Mais pour que son témoignage soit accepté, il faut qu'il réponde à des conditions. Et déjà, la première chose, il faut qu'on le connaisse. Qu'on sache rien que comment il s'appelle. Rien que son nom, on ne l'a pas. On n'a même pas de nom. Comment tu peux, toi, estimer qu'un informateur, il est fiable quand tu ignores même son propre nom? Moi, je veux bien voir que les gens qui ne sont pas musulmans, ils acceptent ces choses-là. Mais que des musulmans qui aient comme principe justement de prendre en considération l'état de celui qui apporte l'information, s'en fichent. Là, c'est un énorme problème. Dans tous les cas, mes frères, rien ne disparaît. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. Tout est écrit. Tout. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Et nous avons auprès de nous un livre qui parlera avec la vérité sans que personne ne soit lésé. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. C'est ça qu'Allah dit, rajoute la résurrection, quand il nous fera témoigner contre nous-mêmes avec un livre dans lequel tout ce qu'on a dit et fait est répertorié. Nous écrivions ce que vous faisiez. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. On a tout noté. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il n'y a pas une parole qui est prononcée sans qu'elle ne soit attrapée et sauvegardée par quelqu'un de près et quelqu'un qui surveille. Ne crois pas que tu peux accuser qui tu veux, que tu vas t'en sortir, mon frère. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, comme Allah dit dans le Coran, mata'un qalil, tu as une courte jouissance. Mais un jour ou l'autre, tu arriveras devant Allah et tu auras devant toi ceux que tu as accusés à tort et ceux sur qui tu as menti. Un jour où il n'y aura ni chèque, ni devise, ni carte de crédit. Il n'y aura que des bonnes actions et des crimes et des délits. Et si il te reste des bonnes actions après avoir remboursé ta victime, eh bien, estime-toi heureux. Mais en général, rares sont ceux à qui il reste quelque chose après le passage de leur victime. Faisons attention, mes frères, à ne pas entacher l'honneur de qui que ce soit et à garder sa langue bien au fond de sa bouche et de ne la sortir que pour dire du bien ou de se taire. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل من فضله العظيم ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.